हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कशन करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्टोरी ऑनर्स कोर 4 यूनिट 4 वर्तमान आलोचनार विषय वस्तु होची यूनिट 4 रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न एठारे माने आलोचना करवा। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड सारी अच्छी तो आपण मैंने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। प्रश्नटी कौन गोटे देखिए प्रश्नटी है इस्लाम धर्मर प्रसार संबंध में उल्लेख कर। ट्रेस द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। तो प्रश्नटी एठार मैंने कौन देखुचे इस्लाम धर्मर प्रसार संबंध में उल्लेख कर। जड़े धर्म प्रदर्शन हिसाब से महापुरुष मोहम्मद जीवन और बाणी थिला अनन्य। तो जड़े धर्म प्रदर्शक हिसाब से महापुरुष किए थिले ना मोहम्मद तांको जीवन और बाणी थिला अन्यतम। सेथिपाई तांको जीवन काल रे व मृत्यु पर मध्य एहार द्रुत प्रसार इस्लाम रो जनप्रियता सूचाई दिए। तो एथिरे माने कोन देखे पाउछु ना तांको जीवन काल रे एवं तांको मृत्यु पर मध्य एहार द्रुत प्रसार इस्लाम रो जनप्रियता माध्यम रे माने देखिबा को पाई थाओ। एही धर्म सृष्टि करथिला एक उन्नत सभ्यता व संस्कृति। तो यही धर्म कौन सृष्टि करथिला ना यही धर्म सृष्टि करथिला एक उन्नत सभ्यता व संस्कृति जोथि पई एहा आजिर पृथ्वी रे अन्य प्रमुख धर्म मध्यरु अन्यतम। तो यही धर्म कौन करथिला ना सृष्टि करथिला एक उन्नत सभ्यता एवं संस्कृति। क्यों धर्म ना इस्लामिक बा इस्लाम धर्म जोथि पई एहा आजिर पृथ्वी रे अन्य प्रमुख धर्म मध्यरु अन्यतम होइछि। ऐतिहासिक डेविसन का मतरे मोहम्मद मृत्युर 5 शताब्दी पर मध्य इस्लाम धर्मावलंबी माने तत्कालीन यूरोपीय सभ्यता अपेक्षा एक उन्नत सभ्यतार दायद थिले। तो ऐतिहासिक डेविसन का मतरे कोनटा ना मोहम्मदଙ୍କର मृत्युर 5 शताब्दी पर मध्य इस्लाम धर्मावलंबी माने तत्कालीन यूरोपीय सभ्यता अपेक्षा एक उन्नत सभ्यतार दायद थिले बोली से मत पोषण करती किए ना ऐतिहासिक डेविस। तो एठारे इंग्रजी रे कोन कुआ जाय अछि ड्यूरिंग द 5 सेंचुरीज फॉलोइंग द डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद हिज फॉलोअर्स evolved of civilization much superior to anything which existed in Europe at that time। तो एठी मैंने कौन देखा पाचु ना इस्लाम धर्मावलंबी माने यूरोपीय सभ्यता अपेक्षा एक उन्नत सभ्यता बोली एठारे मैंने देखा पाउछे। ख्रीष्ट धर्म परी इस्लाम धर्मर मध्य द्रुत प्रसार घटिथिला। तो ख्रीष्ट धर्म परी मध्य इस्लाम धर्मर मध्य कोन होइथिला ना द्रुत प्रचार घटिथिला। इस्लाम धर्म एहार प्रतिष्ठा 1 शताब्दी मध्यरे तो इस्लाम धर्म एहार प्रतिष्ठार 1 शताब्दी मध्यरे जिब्राल्टर ठारू सिंधु नदी पर्यंत विश्वर मानचित्र परिवर्तन करथिला। तो एहार प्रतिष्ठार 1 शताब्दी मध्यरे जिब्राल्टर ठारू सिंधु नदी पर्यंत विश्वर मानचित्र परिवर्तन करथिला। एही धर्मर जनप्रियता एवं प्रसार घटिबारे बहु कारण निहित। तो एही धर्मर जनप्रियता एवं प्रसार घटिबारे बहु प्रकार कारण रही अछि बा निहित अछि। वर्तमान देखिबा इस्लाम धर्मर सरलता सिंप्लिसिटी ऑफ इस्लामिक। प्रथमतः इस्लाम धर्म खूब सरल थिला। तो प्रथम स्तर रे इस्लाम धर्मटी कोन थिला ना खूब सरल थिला। यह नैतिक शिक्षा पर गुरुत्व देउथिला। यह विशेष रूप से नैतिक शिक्षा प्रति गुरुत्व प्रदान करथिला। एही धर्मर सार नीति माने जटिल नथिला। तो यही धर्मर जो सार नीति गुड़िक थिला ताहा विशेष रूप से जटिल नथिला। यह केवल सरल अवस्था रे ही थिला। एहा को बुझिबारे साधारण लोकंक पई खूब सहज थिला। तो यही समस्त विषय बुझिबा निमंते जनसाधारण बा साधारण लोकंक पई खूब सहज थिला। हिंदू धर्म परी एही धर्म रे जटिल पूजा पद्धति देवादेवी व मंत्र तंत्र स्थान नथिला। तो हिंदू पौराणिक धर्म रे
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଦେବାଦେବୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାନ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ନଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପରି ଏହି ଧର୍ମରେ ନଥିଲା ଧର୍ମ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପରି ଏହି ଧର୍ମରେ କ'ଣ ନଥିଲା ନା ଧର୍ମ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଇସଲାମ ଧର୍ମର ସାମ୍ୟ ନୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ସାମ୍ୟ ନୀତି କ'ଣ ଅଟେ? ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଇସଲାମ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଭାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦ ନୀତି ଉପରେ ଏକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଭାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦ ନୀତି ଉପରେ ଏକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଧର୍ମ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରିପାରିଥିଲା। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏହି ଧର୍ମ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରିବାରେ ସହଜ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତା'ର ସାମ୍ୟବାଦ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଫ୍ରିକାର ନିଗ୍ରୋମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତା'ର ସାମ୍ୟବାଦ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ନା ଆଫ୍ରିକାର ନିଗ୍ରୋମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ ବା ହୋଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା? ଖଲିଫାଙ୍କ ଭୂମିକା। ତ ଖଲିଫାଙ୍କର ଭୂମିକାଟି କ'ଣ ଅଟେ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ? ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଲା ଖଲିଫାଙ୍କ ଭୂମିକା, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଖଲିଫାସ୍। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମହମ୍ମଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶାସନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରି ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଲିଫା କୁହାଗଲା। ତ ଏଠାରେ ମାନେ ଖଲିଫା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶାସନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରି ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଖଲିଫା କୁହାଯାଉଥିଲା। ସବୁଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ନେତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ପଦରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସେଇଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏହି ପଦରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଉଥିଲେ। କେଉଁ ପଦ ନା ଖଲିଫା ପଦରେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ଆବୁ ବେକରଙ୍କର ଭୂମିକା, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆବୁ ବେକର ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖଲିଫା। ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦ ଆରବ ଦେଶରୁ ଧର୍ମୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆରବ ଦେଶକୁ ଧର୍ମୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆରବୀୟ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଆରବୀୟ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ କୌଣସି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମନୋନୀତ କରିନଥିଲେ। ଅଥଚ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଆରବ ଯାଯାବର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତିରେ। ତ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କାହାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିନଥିଲେ। ଅଥଚ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଆରବ ଯାଯାବର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆରବ ଯାଯାବର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତି ରୂପରେ। ମହମ୍ମଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ମଦିନାଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଆବୁ ବେକରଙ୍କୁ ଇସଲାମର ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ମଦିନାଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆବୁ ବେକରଙ୍କୁ
ଇସଲାମର ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ଆବୁ ବେକର ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବେଶ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ଆବୁ ବେକର କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ବେଶ ତତ୍ପର ଥିଲେ। କୁହାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯେ ମହମ୍ମଦ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କଳ୍ପନା। ତ ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ମହମ୍ମଦ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କଳ୍ପନା, ଆବୁ ବେକର ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ବିବେକ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ଆବୁ ବେକର। ତ ସେମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ଆବୁ ବେକର ଯିଏ ସେହି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟଟି ହେଲା ଖଲିଫା ଓମରଙ୍କର ଭୂମିକା, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଓମର। 634 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆବୁ ବେକରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓମର ହୋଇଥିଲେ ଖଲିଫା। 634 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆବୁ ବେକରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓମର କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ନା ଖଲିଫା ହୋଇଥିଲେ। ଓମରଙ୍କର ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଜେରୁଜେଲମ, ସିରିଆ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟ ଜୟ ସହିତ ପାରସ୍ୟ ଓ ମିଶର ମଧ୍ୟରେ ପଦାନତ ହୋଇଥିଲା। ଓମରଙ୍କର ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଅତି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତ ଏହା ଫଳରେ ଜେରୁଜେଲମ, ସିରିଆ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟ ଜୟ ସହିତ ପାରସ୍ୟ ଓ ମିଶର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ପଦାନତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଦେଶ ଜୟ କରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେଶ ଜୟ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ବିଜୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ବିଜିତ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଜିତିବା ପରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ 3ଟି ବିଷୟ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇସଲାମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେବା, କର ଦେବା ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ 3ଟି ବିଷୟ ବାଧ୍ୟ କରାଉଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇସଲାମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବା ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେବା, ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେବା, କର ଦେବା ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ତ ଏହି 2ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପରାଜିତ ଥିଲେ।